안녕하세요, 세력입니다. 이번 영상에서는 비트코인 불장을 만나도 결국 다 잃는 이유에 대해서 말씀드리려고 합니다. 정말 요즘에 시장이 굉장히 좋죠. 시장이 너무 좋은데 결국에는 이런 불장을 만나도 대부분이 돈을 다 못 번다라는 거예요. 근데 유튜브 영상 중에 가장 조회수가 많이 나온 영상이 이 메인으로 걸려있는 알렉스 베커의 조언인데요. 이게 조회수가 35만이 나와 있어요. 이 영상을 짧게 한번 보겠습니다. What I'm going to do in this video is I'm actually going to get serious with you guys because we need to have a talk because everyone's about to start getting really drunk here in crypto. We're about to enter a bull run. Everyone's about to make a lot of money. Then they're all going to lose it again, including you. And so I want to help you. This is the most important video I can ever make for you because I'm not only going to show you how and when you should be looking to exit this market and make it extremely likely you leave here with your shirt on, but I'm also going to show you what to do with the money so that you don't lose it. Most people in crypto don't exit at the right time, and if you don't exit and you don't know what you're looking at, you just lose all your money. And then even the people that do exit at the right time, they put the money in the wrong places, and then they still lose all their money because they don't have any financial literacy. They got lucky with coins, and then they think they're a smart person. No, if you make a lot of money in crypto, you are still an absolute you are stupid. You are booger eating levels. The fact that you are here shows you are just a lower form of life. You're like a person at a Lizzo concert. You are just lost. That's the type of person you are. And so 네, 아주 강력하게 우리들은 바보기 때문에 절대적으로 돈을 잃을 거다 이런 이야기를 하고 있습니다. 참고로 이 알렉스 베커라는 사람은 엄청난 영향력을 가진 인플루언서고요. 크립토 씬에서 영향력이 가장 큰 인플루언서 중에 한 명이고 실제 이 크립토 투자를 통해서 어마어마한 부를 일궈낸 그런 투자자이기도 합니다. 자, 중간 내용을 살펴볼 건데요. is just have a basic somewhat rule of thumb. Regardless, what we're going to do instead of trying to predict the market and act like we can actually read this thing. So let's admit that we are idiots. And the best thing we can do is use idiot rules. The first idiot rule is don't sell the first dump when we get into turbo greed. As soon as we cross 90K or something like that, we're going to get into turbo greed. And we're going to see all the search volume and YouTube view volume for Bitcoin and crypto skyrocket. Okay, so last bull run, for example, on my channel, I could upload a video of me rubbing lotion on my feet. And past the obvious benefit of that, I mean, some people would really like that video. It would get 600, 700, 800,000 views. A really good indicator of where we are in the market is search volume and views on YouTube. Bull run is going, this channel is likely going to be getting 600, 800,000 views per video. We're going to see smaller channels getting hundreds and hundreds of thousands of views per video. That's when things are hot. But that doesn't mean things are going to crash right away. Contrary to popular belief, when people get right in turbo bullish and bull runs, it just keeps being bullish and keeps going up. And people are going to constantly say the whole entire market's bullish. Everyone's bullish, so I'm going to be bearish. That doesn't always apply. And so rule number one is don't sell the first dip. And that's the only rule. All we have to do is just chill out and survive this first dip because it's going to be really scary because you're going to see your portfolio make a lot of money here really soon. And then you're going to be terrified. You're not going to be sleeping, especially if you're new here. If you're like 네, 여기까지 보도록 하겠습니다. 자, 우선 알렉스 베커가 한 얘기 중에 이런 이야기가 있습니다. 결국에는 시간이 흐르면서 이 알렉스 베커가 조언을 하기를 시장이 점차 과열되기 시작하면서 유튜브 같은 이런 조회수가 늘기 시작할 것이다 이러면서 검색량들도 늘어날 것이다 이런 조언을 하고 있습니다. 이런 것들이 굉장히 좋은 지표다 이런 이야기를 하고 있죠. 그리고 많은 사람들이 이제는 하락하지 않을까라고 생각하는 그런 생각이 휩싸일 때는 오히려 더 갈 수 있다라고 이야기를 했습니다. 그럼 반대로 사람들이 낙관을 하고 있을 때는 그때부터는 내려갈 수 있다라는 이야기가 되겠죠. 자, 그리고 이 영상에서 조언을 하는 것 중에 가장 큰 게 뭐냐면 고점을 맞추려고 하지 말고 우리가 부족한 사람이라는 걸 인지하고 이 시장에서 좀 겸손한 마음으로 고점에서 매도하지 말고 분할 매도를 계속해라 라는 이야기를 강조를 합니다. 제가 지금 영상에서 말씀드리고 싶은 내용도 사실 이런 내용인데요. 지금은 우리가 불장이 맞습니다. 알트코인 불장이 맞는데 다들 더 올라갈 거라고 생각을 하고 있어요. 더 갈 것이라고 지금 생각하고 있습니다. 모두가 대부분 그렇게 생각을 하는데 대부분 이렇게 생각할 때가 사실 진짜 그 위험한 어떤 시기가 왔다는 거예요. 지금 이 시장이 여기서 끝날 거라고 생각하는 사람들보다요, 더 갈 거라고 생각하는 사람이 압도적으로 많습니다. 여기서 상승장이 끝난다? 상상하기가 힘들죠. 저도 그렇습니다.
근데 저도 이 시장에서 투자를 굉장히 오래 해왔고, 자그마치 19년부터 시작을 했으니까 뭐 6년 이렇게 된 거잖아요. 근데 6년 동안 투자하면서요, 제가 영상에서 이렇게 구독자님들을 마주할 때 굉장히 잘 맞추는 것처럼 보이고, 또 그렇기 때문에 제가 뭐 구독자도 이렇게 많아지고 한 거겠지만, 이렇게 고점을 완벽하게 맞추고, 저점을 완벽하게 맞추고 이러기는 굉장히 쉽지 않았습니다. 굉장히 쉽지 않았고, 뭐 항상 맞는 것도 아니고, 그렇기 때문에 제가 강조하는 게 분할 매도를 해야 된다라는 것인데, 본질적으로 그럴 수밖에 없는 거예요. 본질적으로요. 본질은 이거예요. 고점 매도자는 항상 소수라는 거예요. 근데 그 소수가 항상 될 수 있다고 생각하는 거는 시장에서 어떤 이 투자 시장에서 겸손이라는 덕목이 부족하다라는 거죠. 이 알렉스 베커가 말을 진짜 세게 했어요. 우리는 바보다. 금융 지식이 없다. 그러니까 익절 못한다. 이렇게 이야기했는데, 차라리 스스로를 그렇게 좀 안 좋게 좀 부정적으로 생각을 하면서라도 나는 진짜 바보다. 나는 절대 고점을 맞추지 못한다. 나는 부족하다. 라고 억지로라도 인식을 하는 게 실제 투자 결과를 좋게 만드는 데 있어서는 좋다라는 거예요. 왜냐면 우리는 마음속 어딘가에 자꾸만 나는 고점을 맞출 수 있어. 나는 저점을 맞출 수 있어. 라는 착각을 한다는 거예요. 그러니까 고점을 맞춘다는 건요. 고점을 맞출 수 있어요. 고점을 맞출 수 있는데 모든 논리와 모든 지식과 모든 지혜가 합쳐져서 나오는 결과일 수도 있고 그렇게 생각될 수도 있지만 그 안에는 운이라는 요소가 엄청나게 많이 가미되어 있다라는 거예요. 만약에 맞췄다면은요. 그러니까 우리가 요 부근이라고 한다면은 익절을 반드시 고려를 해야 된다라는 이야기를 하는 거죠. 그래서 제가 최근부터는 계속 익절을 해야 되는 구간에 가깝다. 오히려 분할 매도를 해야 되는 구간이다. 이런 이야기를 지속적으로 말씀을 드리는 거고요. 그렇게 하기 싫겠죠. 왜냐, 더 올라갈 것 같으니까. 더 올라갈 것 같으니까 싫은데, 싫지만 그걸 실천하는 분들이 결국에는 돈을 잃지 않고 돈을 번다라는 것이고, 요 안에서 매도를 해내는 그런 소수가 된다라는 거예요. 결국요, 단내림 효과라고 해서요. 우리가 꼭지점, 아예 고점을 경험하고 나면 이 고점을 우리는 가치로 인식을 하게 되거든요. 그래서 행동경제학에서 이걸 단내림 효과라고 얘기를 하는데 이 시점을 기준으로 내 자산 가치를 평가한다던가 내가 들고 있는 코인의 가치를 그렇게 느낀다던가 이렇게 생각을 한다는 거죠. 근데 그러한 어떤 인지적 오류 때문에 투자가 더 어려워지고 하락을 하는 걸 보면서도 익절을 해야 되는데 익절하려는 그 손이 안 나간단 말이죠. 혹은 확증 편향이라는 인지 편향에 빠질 수도 있죠. 내가 생각하는 건 무조건 맞을 거야. 내가 생각하는 대로 됐으니까 앞으로도 맞을 거야. 이런 확증 편향에 쌓여서 결국에는 익절을 못하고 돈을 다 잃는다는 거죠. 본질적으로 소수가 팔기 시작하면, 가장 현명한 소수가 팔기 시작하면 고점에서부터 가격은 내려가기 시작한다라는 거예요. 그러면 이 현명한 소수, 돈을 버는 소수에 들어가기 위해서는 알렉스 베커의 조언처럼 우리는 바보다. 바보니까 의식적으로 행동해야 된다라고 생각을 하고 규칙을 정해놓고 그 규칙을 따르는 것, 그러한 전략을 펼쳐야 된다라는 거죠. 우리가 좀 더 현명하게 단순히 뭐 감이 아니라 고점 부근에서 최대한 익절을 해나갈 수 있는 전략들이 여러 가지가 있습니다. 기본적으로 알렉스 베커가 조언해준 이런 구글 트렌드 검색량 같은 걸 살펴볼 수가 있겠죠. 비트코인과 이더리움의 검색량을 살펴봤을 때요. 17년도의 검색량을 기준으로 100이라고 치면 21년도 검색량은요, 약 75부근까지 올라갔습니다. 그리고 최근 불장에서는 47, 8까지 올라갔는데 지금 보시면 이 구글 트렌드에서 불장이 오더라도 검색량 자체가 줄어든다라는 것을 우리가 알 수 있죠. 그만큼 시장 참여자들이 이미 이 씬에 많이 들어와 있다라는 것이고 또 물론 이제 뭐 챗 GPT의 발전이라던가 이런 걸 통해서 구글의 점유율이 떨어져서 그런 부분도 있을 수가 있어요. 실상 검색량 자체가 줄어들었다는 것은 이미 이 비트코인이라는 것 자체에 대해서 친숙해지거나 아는 사람들이 늘어나서 굳이 구글링까지 하지 않는 사람들도 늘었고 그러다 보니까 과열이 오더라도 올라가는 정도가 줄어들었다라는 거예요.
그러면 이번에 만약에 알트 불장이 와서 혹은 비트코인이 고점 부근에 와서 이 비트코인의 관심이 쭉쭉쭉 올라온다라고 하면은 이게 어디까지 올라갈 수 있겠어요? 여기까지 올라갈 수 있겠어요? 여기까지 올라갈 수 있겠어요? 아니면 여기까지? 자, 제 영상을 지금 처음부터 끝까지 집중해서 본 분들이라고 한다면은 여기까지 가긴 힘들 거라는 우리가 판단을 내릴 수가 있습니다. 그러면은 요 지수가 요 부근에 왔을 때는 어떻게 해야겠어요? 네, 고평가 영역이고 고점에 다가왔구나라고 우린 판단 내릴 수 있겠죠. 굉장히 어떻게 보면 상식적인 어떤 정보들을 통해서 추론을 해보는 거예요. 자, 이더리움도 마찬가지예요. 이더리움도 17년 기준으로는 100인데 21년 기준으로는 45, 6까지 올라갔습니다. 작년 말 불장에서는 25까지 내려왔고요. 그러면 이번에는 과연 어디까지 올라갈 수 있을까? 이더리움 전고점 돌파한다 얘기하는데 그럼 어디까지 올라갈 수 있을까라고 한다면 결국에는 요 부근일 거란 말이에요. 요 부근 어딘가에서 저는 이제 형성될 거라고 생각하거든요. 요거보다 좀 더 높거나 비슷하거나 좀 안 되거나 그러면 이거 역시도 이더리움이 고점 부근에 와 있다라고 판단할 수 있는 거예요. 자, 최근에 우리가 알트 시즌 표를 보면서 비트코인 시즌과 알트코인 시즌을 나눈 이 차트를 보면서요. 최근 있었던 불장은 상당히 강렬하게 짧게 왔었습니다. 짧게 오고 불장이 끝났었는데 자, 보시다시피 21년도에는요. 굉장히 길게 왔습니다. 지금 보고 있는 게 월봉 기준으로 보는 거다 보니까 이 하나하나가 사실 큼지막한 지표다 이렇게 생각을 하시면 되거든요. 7년도에도 굉장히 오래 지속됐다는 걸 볼 수 있습니다. 근데 24년도에는 불장이 왔을 때 짤막짤막하게 계속 끝나는 트렌드란 말이죠. 그래서 이 지표 역시도 이 75 라인을 건드려서 뚫는 상황이 오면은요 도망갈 생각해야 된다라는 거예요. 우리가 알렉스 베커의 말처럼 우리는 기계처럼 우리가 매수와 매도를 할 필요가 있습니다. 왜냐면 우리는 완벽하지 않아요. 우리의 판단을 우리의 감을 믿어서는 안 됩니다. 믿어서는 안 된다는 거예요. 근데 그러면 우리가 믿을 수 있는 거는 뭐냐면 우리의 이성이나 우리의 감정 이런 게 아니라 냉정한 지표들, 실제로 이 불장을 지각하고 알 수 있게 만들어주는 이런 지표들이 굉장히 중요한 요소라는 거예요. 그래서 제가 내일 7월 30일 불장 엑시 전략이라고 특강을 지금 준비를 했잖아요. 그래서 제가 내일 준비할 내용의 목차는 이렇게 세 가지거든요. 내일 8시에 라이브로 진행되는 특강은 첫 번째로 익절, 손절의 심리와 기준, 그리고 감정과 심리를 지배하는 투자 철학에 대해서 말씀을 드릴 거고, 데이터를 기반으로 한 매도 타이밍을 어떻게 잡을 것이냐. 그러면 우리는 기계적으로 이 지표들을 보면서 기계적으로 엑싯을 해나갈 수가 있겠죠. 그런 것들을 정말 모든 우리 구독자님들이 해낼 수 있도록 그렇게 전략을 공유를 드릴 거고요. 그리고 엑싯 이후에는 어떻게 할 것이냐. 엑싯 이후에 우리 자산 재배치를 하고 포트폴리오 구성을 어떻게 할 것이냐. 이렇게까지 무료 강의 준비하고 있으니까 모두 참여하셔서 꼭 이번 하반기 엑싯을 잘 할 수 있도록 제가 도움을 드릴 테니까 오셔서 같이 궁금한 것들 물어보고 강의지만 그래도 재미있게 진행이 좀 되었으면 좋겠습니다. 네, 내일 참가하실 때 Q&A 궁금하신 것들 준비를 좀 해주시면 좋을 것 같고요. 지금 카톡방으로 무료 강의 링크를 전달할 카톡방이 지금 댓글로 남겨져 있는데요. 그 카톡방으로 오셔서 내일 궁금한 내용, 어떤 걸 물어보실지, 어떤 게 궁금하신지 Q&A 남겨주시면 제가 무료 강의에 반영을 해서 강의를 해보도록 하겠습니다. 네, 오늘 방송은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 오늘도 끝까지 시청해주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.